आज आम सप्तम श्रेणीर इतिहास पुस्तकर चतुर्थ अध्याय यूरोपीय मानकर भारत आगमन विषय आलोचना करवा। ए संपर्क में मुझे आलोचना करने पूर्व ए विषय संपर्क में किसी कहवाई चाहिए। यह विषयटी यूरोपीय माने जो भारत को आगमन करते प्रथम आगमन केबे होइथिला एवं काहींकी होइथिला, से कौन संधान को नहीं भारत को आसते, कौन लक्ष्य साधन करने आसते, से संपर्क में इतिहास से वर्णित थिबा तथ्य ए विषय रे वर्णना करा जायछि। प्रथमे आज आलोचना करिबा भारत को जलपथरे आविष्कार। पंचदश शताब्दी यूरोपीय माने भारत को जलपथ आविष्कार करी एक जुगान्तकारी घटना सृष्टि करथिले। बहु पुराण कालरू यूरोपीय राष्ट्र समूह भारत सह वाणिज्य कारोबार करि आसुथिले। पाटवस्त्र, लवंग, मरीच आदि मसला, मूल्यवान पत्थर, हाथीदांत आदि विलास सामग्री यूरोपीय मानकर अति प्रिय होइथियारु एगुड़िक प्रचुर परिमाण रे यूरोपीय देश मानकु भारत रप्तानी होउथला। जेहेतु बहु पुराण कालरू यूरोपीय मानकर राष्ट्र समूह जो माने अछंती यूरोपीय राष्ट्र जो अछि से माने भारत सह वाणिज्य कारोबार करि आसुथिले। सेमानकर अति प्रिय थिला पाटवस्त्र, लवंग, मरीच आदि मसला जातीय मूल्यवान पत्थर, हाथीदांत एभली आदि जिनिस यूरोपीय मानकर अति प्रिय थिला। सेथिबे से माने एई सब जिनिस पई भारत उपर निर्भरशील थिले। सेथिबे भारत रो ए सब जिनिस यूरोप को रप्तानी होउथला। पुणी लेखा जाइछि त्रयोदश शताब्दी रे इटाली मार्को पोले नामक एक साहसी युवक एशिया भ्रमण करथिले। त्रयोदश शताब्दी रे इटाली जने युवक, जने साहसी युवक जे कि एशिया भ्रमण करिया पे आस्थिले। से निज देश को फेरी भारतर हीरा, मुक्ता, सूक्ष्म कार्पास वस्त्र और अन्यान्य उत्कृष्ट जिनिस विषय लोकमानक आगरे वर्णना कले। जेतेबेले से भारत विषय जानिले, भारत विषय देखिले भारत रे कौन कौन अछि से सब विषय जाई कि से वर्णना कले तांको देश लोकमानक संपर्क सम्मुखरे। पुणी लेखा जाइछि मार्को पोलोंक ई वर्णना बहु संख्यार यूरोपीय माननकु भारत आसीबाको उत्साहित करिथिला। अर्थात मार्को पोलो जो वर्णना कले भारत विषय रे ताहा यूरोपीय माननकु बहुत आकृष्ट कला भारत को आसिया पई। भारत को आसिया पई सेमानकु उत्साहित कला। मात्र सेतेबेले यूरोप रु भारत को आसिया पई कोनोसी सीधा रास्ता नथिला। अर्थात बहु पुरातन काल रे जेतेबेले भारत को जलपथ आविष्कार होई नथिला सेतेबेले कोनोसी सीधा सड़क रास्ता नथिला जहा द्वारा यूरोपीय माने भारत को आसी परिबे। पुणी लेखा जाइछि तेनु भारत रे उत्पादित होउतबा जिनिस गुड़िक काबुल, अफगानिस्तान, पारस्य और कन्स्टांटिनोपल इत्यादि देश देई बुलानी बाटरी यूरोपीय देश मानकर पहुंचुला। अर्थात जेते भारत रप्तानी होउतला जिनिस सेते भारत उत्पादित जिनिस जो उत्पादन होउतला से सब जिनिस यूरोप को पहुंचुला। से सब अफगानिस्तान, पारस्य, कन्स्टांटिनोपल इत्यादि देश देई बुलानी बाट देई यूरोप देश को पहुंचुला। बहुत कष्ट रे यूरोप देश को पहुंचुला। पुणी लेखा जाइछि बुलानी रास्ता देई मालगुड़िक परिवहन होउतबारु एहार मूल्य अत्यधिक थिला। जेहेतु भारत रु जिनिस मूल्यवान जिनिस रप्तानी करा जाउथला एवं सेति पई सेमानकु बहुत परिश्रम करिया पई पडुथला, बुलानी रास्ता दिया पई पडुथला, सेति पई ए सबरो मूल्य अत्यधिक थिला। एहा सत्वे यूरोपीय देश मानक सहित भारतर वाणिज्य कारोबार चालुथिला। किंतु एथि सत्वे ए जो कारण तांकर अत्यधिक मूल्य थिला, दर थिला बेसी भारतर जिनिस, किंतु तथापि भारतर जो रप्तानी होउथला जिनिस से सब को नहीं कारोबार होउथला यूरोप देश सहित। पुणी षोडश शताब्दी एक जहाजर नमूना एथि दिया जाइछि। षोडश शताब्दी गोटे जहाज देखा दिथिला। जो षोडश शताब्दी जहाज रे कोन नमूना रहिथिला एठी वर्णना करा जाइछि। लेखा जाइछि पंचदश शताब्दी मध्य भाग रे, अर्थात पंचदश शताब्दी मध्य भाग रे 1453 ख्रीष्टाब्दे ऑटोमान तुर्क माने एक साम्राज्य प्रतिष्ठा करी कन्स्टांटिनोपल अधिकार करथिले। अर्थात पंचदश शताब्दी रे मध्य भाग रे 1453 ख्रीष्टाब्दे ऑटोमान तुर्क माने एक साम्राज्य प्रतिष्ठा करी कन्स्टांटिनोपल अधिकार करिया पई चिंता करथिले। फल रे एही बाट देई भारत रो यूरोपीय देश माननकु माल परिवहन बंद होई गला। तेनु यूरोपीय देश माननक सहित भारत वाणिज्य कारोबार होई पारि नथिला। अर्थात जेतले माल परिवहन होई पारला नहीं सेतले वाणिज्य कारोबार हेबो किपरि, सेथिबे भारत सहित यूरोपीय देशर वाणिज्य कारोबार होई पारला नहीं। एथिपई एक सीधा सड़क जलपथ यूरोप रु भारत को आविष्कार करिया पई यूरोपीय मानक मध्य आग्रह प्रकाश पाइला। जेतले सेमाने जानिले जे भारत सहित हमर कारोबार होई परिबो नहीं, भारत रो जिंस यूरोप को आसी परिबो नहीं, सेतले सेमाने चाहिए जे गोटी यूरोप रु भारत को आविष्कार जलपथ आविष्कार करिया। कालक्रमे एही आग्रह वास्तव रूप नहीं पंचदश शताब्दी रे यूरोप रु भारत को एक जलपथ आविष्कार होइथिला। अर्थात जेता तांकर आग्रह बढ़िया पई लागिला जे भारत को गोटे जलपथ आविष्कार हो जा द्वारा हम कार्य सहज होबो, सेति पई सेमाने कालक्रमे
ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିଲା। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପର ପୁଣି ଏକ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ସହିତ କାରବାର ସହଜ ହେଲା। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଭାରତ ଆଗମନ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ କିପରି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଯେଉଁମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଡାଏଜ ନାମକ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଥୋଲୋମିଓ ଡାଏଜ ନାମକ ଜଣେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରୁ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ନାବିକ ଜଣେ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସେ ଆଫ୍ରିକା ଉପକୂଳରୁ ନିଜ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାରଙ୍କ କଲମ୍ବସ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସରକାର ଯେଉଁ ସେଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଲମ୍ବସ୍। ସେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଗଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଭାରତରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ, କଲମ୍ବସ୍ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀର ନାବିକ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ନାମକ ଜଣେ ଇଟାଲୀର ନାବିକ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 3ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇ ସେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା 3ଟି ଜାହାଜ ସହିତ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 3ଟି ଜାହାଜକୁ ନେଇ ସେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ସଂଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେ 3ଟି ଜାହାଜ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଜଳଯାତ୍ରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଅଛି, ସେ ଜାହାଜ ଚଳାଇ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉତ୍ତମାସା ଅନ୍ତରୀପରେ ଆଫ୍ରିକାର। ତାପରେ ସେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଇ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କାଲିକଟ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ଅଛି। ସେ ସେଠାରେ 1498 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଶେଷରେ ସଫଳ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ, ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କାଲିକଟକୁ ଜାମୋରିନ୍ ନାମକ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ, ସେ ସମୟରେ ଜାମୋରିନ୍ ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ କାଲିକଟ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ। ସେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ ଆତିଥେୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେ ଅତିଥିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନଗରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୁଣି ଲେଖାଯାଇଛି ରାଜା ଜାମୋରିନ୍ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ରାଜା ମାନିଗଲେ ଏବଂ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କ ଜଳଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମକୁ ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମାଙ୍କର ସେହି ଜଳଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। এই যে ভাস্কো ডা গামাଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ, সেই ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖିବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା କାଲିକଟରେ 6 ମାସ ରହି ଅନେକ ମସଲାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜାହାଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରୁ ଫେରି 1499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲିସବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ
पर्तुगीज राजदरबार रे भारत रे यूरोपीय जिनिसर चाहिदा विषय प्रकाश करथिले। अर्थात भास्को ड गामा जेते कालिकट रे 6 मास रहिथिले से मसलाजात द्रव्य को नहीं जहाज रे भर्ती करी पोर्तुगाल को फेरी आस्थिले। 1499 ख्रीष्टाब्द रे से लिस्बन रे पहुंचिले। पर्तुगीज राजदरबार से पहुंची भारत रो यूरोपीय जिनिसर चाहिदा विषय प्रकाश करथिले। फल रे भारत रे वाणिज्य व्यवसाय करिबा पर्तुगीज माने उत्साहित होई पड़ले। भारत रे जो व्यवसाय करिया पे से वाणिज्य व्यवसाय करिया पे आस्थिले तांकर उद्देश्य सफल हला एवं से आहुरी उत्साहित हेले जे से भारत रे तांकर वाणिज्य व्यवसाय करिवे बोली। पुन लिखा है फल रे 1500 ख्रीष्टाब्द मार्च मासरे पेड्रो अल्भारेज काब्रेल नामक जणे नाविक 13 खंड वाणिज्य तरी सह लिस्बन ठारू भारत अभिमुखी जलयात्रा करी सेप्टेम्बर मासरे भारत रे पहुंचीथिले। 1500 ख्रीष्टाब्द रे मार्च मासरे पेड्रो अल्भारेज काब्रेल नामक जणे नाविक 13 खंड वाणिज्य तरी सह लिस्बन ठारे भारत अभिमुखी जलयात्रा करी सेप्टेम्बर मासरे भारत रे पहुंचीथिले। 1500 ख्रीष्टाब्द परे 1500 ख्रीष्टाब्द मार्च मासरे पेड्रो अल्भारेज काब्रेल नामक जणे नाविक 13 खंड वाणिज्य तरी सह लिस्बन ठारू भारत अभिमुख जलयात्रा आरंभ कले एवं सेप्टेम्बर मासरे भारत रे आसी पहुंचले। किंतु राजा जामोरिन को सह तांको मतभेद हेबारु से कालिकट छाड़ी कोचिन ठारे आश्रय नैथिले। जेतेबेले से लोक पहुंचीथिले पेड्रो अल्भारेज काब्रेल भारत रे सेतेबेले राजा जामोरिन को सहित तांकर मतभेद होला। सेतेबेले कालिकट को छाड़ी से कोचिन ठारे आश्रय नेले। 1502 ख्रीष्टाब्द रे भास्को ड गामा पुणी कालिकट रे पहुंचीथिले। 1502 ख्रीष्टाब्द रे पुणी थरे भास्को ड गामा कालिकट रे पहुंचिले। भारत रे कालिकट रे पहुंचिले। जामोरिन को अनुमति क्रमे कालिकट ठारे एक वाणिज्य कोठी निर्मित होइला। जामोरिन जेते अनुमति देले राजा से वाणिज्य कोठी निर्माण करिया पई भास्को ड गामा आगो को आसिले। पुणी लिखा है 1500 ख्रीष्टाब्द रु 1505 पर्यंत पर्तुगीज और अरब मानक मध्य युद्ध लागि रहितला। 1500 ख्रीष्टाब्द रु 1505 पर्यंत पर्तुगीज और अरब मानक मध्य युद्ध लागि रहितला। शेषर अरब बणिक मानक प्रभाव लोप पाई मालबार उपकूल रे पर्तुगीज को प्राधान्य प्रतिष्ठित होइतिला। शेषर अरब बणिक मानक प्रभाव लोप पाइला एवं मालबार उपकूल रे पर्तुगीज प्राधान्य प्रतिष्ठित होइतिला। परवर्ती समय पर्तुगाल राजांक द्वारा पर्तुगीज वाणिज्य प्रतिष्ठान परिचालन पई गवर्नर माने नियुक्ति होइथिले। भारत रे पर्तुगीज गवर्नर पदवी नियुक्ति पाइथिया व्यक्ति मानक मध्यरे अल्बुकर्क श्रेष्ठ थिले। परवर्ती समय पर्तुगाल राजांक द्वारा पर्तुगीज वाणिज्य प्रतिष्ठान परिचालन पई गवर्नर माने नियुक्ति देइथिले। भारत रे पर्तुगीज गवर्नर पदवी रे नियुक्ति पाइथिया व्यक्ति मानक मध्यरे अल्बुकर्क श्रेष्ठ थिले। भारत रे जो मान नियुक्ति पाइथिले सेमानक मध्यरे अल्बुकर्क श्रेष्ठ थिले। से बीजापुर सुल्तान कोठारु गोवा बंदर अधिकार करथिले। से बीजापुर रो सुल्तान कोठारु गोवा बंदर को अधिकार करथिले। परवर्ती गवर्नर मानक शासन काल रे ड्यू डामन सालसेट बेसिन बॉम्बे और बंगदेशर हुगली प्रभृति स्थान अधिकार करथिले। सेमाने प्राय 100 वर्ष धरी वाणिज्य व्यवस्था क्षेत्र में प्रभाव विस्तार करथिले। मात्र 18 शताब्दी बेलकु भारतर वाणिज्य क्षेत्र में पर्तुगीज मानक प्रभाव लोप पाइतिला। 100 वर्ष धरी कि वाणिज्य गठिरे स्थापन करी से भारत रे शासन करि पारिथिले। भारत रे तांकर व्यवसाय करि पारिथिले किंतु मात्र 18 शताब्दी बेलकु तांकर वाणिज्य क्षेत्र में पर्तुगीज मानकर प्रभाव लोप पाइला। जो वाणिज्य करिया पे आस्थिले से मानकर प्रभावटा लोप पाइ गेला। पुन लिखा है डच बा ओलंदाज 16 शताब्दी रो शेष भाग रे हॉलैंड देशर अधिवासी बा डच माने भारत को वाणिज्य करिया को आसीथिले। 16 शताब्दी रो शेष भाग रे हॉलैंड देशर आहुरी गोटे हॉलैंड देश अछि जो देशर अधिवासी माने डच माने भारत को वाणिज्य करिया उद्देश्य रे आसीथिले। 1602 ख्रीष्टाब्द रे सेमाने डच ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक वाणिज्य संस्था गठन करथिले। 1602 ख्रीष्टाब्द रे सेमाने डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत रे सेमाने वाणिज्य संस्था गठन करथिले। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया रु गरम मसला आमदानी करिबा सेमानकर प्रधान उद्देश्य थिला। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया रु गरम मसला आमदानी करिबा सेमानकर मूल उद्देश्य थिला। जो उद्देश्य को नै सेमाने आसीथिले। डच माने पर्तुगीज मानक परास्त करी सेमानकर अधीनस्थ अनेक अंचल अधिकार करथिले। डच माने पर्तुगीज मानक परास्त करी सेमानकर अधीनस्थ अनेक अंचल को निज अधिकार को आनी आस्थिले। सेमाने गुजरात करमंडल उपकूल बंग बिहार आदि अंचल रे वाणिज्य कठी मान स्थापन करथिले। सेमाने गुजरात करमंडल उपकूल बंग बिहार आदि अंचल रे वाणिज्य कठी मान स्थापन करथिले। एहा व्यतीत मछलीपट्टनम सूरत कासिम बाजार कोचिन और बालेश्वर इत्यादि स्थान मानकर वाणिज्य केंद्र मान स्थापन होइथिला। तांकर जो चेष्टा नै कि सेमान आसीथिले तांकर जो मनोभाव थिला से मनोभाव को नै सेमाने मछलीपट्टनम सूरत कासिम बाजार कोचिन बालेश्वर इत्यादि
ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଡଚ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଡଚ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନ ପାରି ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ମାଳୟ ଓ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ତ୍ୟାଗ କରି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ମାଳୟ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ବା ଦିନାମାର ବଙ୍ଗଦେଶର ଶ୍ରୀରାମପୁରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଭାରତରେ। 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲଣ୍ଡନର କେତେକ ବଣିକ ଓ ନାବିକ ମାନେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। 1519 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆସି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେଉଁ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏଲିଜାବେଥ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଜାଭା ଓ ସୁମାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡଚ୍ ମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଡଚ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଇଂରେଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହକିନ୍ସଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସୁରାଟ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁରଟ ଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହକିନ୍ସ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ ନକରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ହକିନ୍ସ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ ନ କରିପାରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜେମ୍ସ ଟମାସର ନାମକ ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ପଠାଇ ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ 1619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ଆଗ୍ରା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସେ 1619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳକୁ ଆଗ୍ରା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ସୁରଟ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବଜାୟ ରଖିଲେ। ଫଳରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୋତାଶ୍ରୟ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ, ବମ୍ବେ, ବଙ୍ଗଦେଶର ସୁତାଣ୍ଟି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସଫଳ କରାଇ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରି ସେମାନେ ପୁଣି ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଡଚ୍, ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଡଚ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଫରାସୀ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1664 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ ଥିଲା ସେସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା, ବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେତେକ ଫରାସୀ ବଣିକ ସୁରାଟ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେତେକ ଫରାସୀ ବଣିକ ସୁରାଟ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ସୁଲତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ପାଇ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବଙ୍ଗଦେଶର ଚନ୍ଦନନଗର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ବଙ୍ଗଦେଶ ଚନ୍ଦନନଗର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଲବାର ଉପକୂଳରେ ମାହେ ବନ୍ଦର ଫରାସୀମାନେ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କୁହାଯାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫରାସୀ ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମରରେ ଫରାସୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା କାରଣ ତିନୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଫରାସୀମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଷୟଟି ସରିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।